നീലാംബരിയുടെ ഒരു ഇതാണെന്നല്ലോ അല്ലേ? எப்படி நான் விரும்புற சலங்கை என் காலிலேயே இருக்கும் அதே மாதிரி நான் விரும்புற என் படையப்பனும் என் கால் கீழே அடக்கி இருக்கும். அவனையே நினைச்சு கட்டின அந்த சலங்கைய அவனை அடையாம கழட்ட மாட்டேன். இது சத்தியம். ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്ന എന്തായാലും ഷുവറാണ്. സന്തോഷം. சூடு பறக்க அம்மா கேள்வி கேட்டாங்கல்ல, கொஞ்சம் கூட சொரணையே இல்லாம ஜடமாதானே நிக்கிறானே தானே. நானும் தான் நாண்டுகிட்டு செத்துருப்பேன். அன்னைக்கு அவ்வளவு பேசினானே, இனிமே அவன் பொண்ணை யாரு கட்டி கொடுப்பான்? கட்டி கொடுக்குறீங்க, அவன் கூட்டி கூட கொடுப்பான். അല്ല അന്ന് ഇതുപോലെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു. അന്ന് ഭയങ്കര ഇൻസൾട്ട് ആയിരുന്നു. അതവൻ അങ്ങനെ അത്രയും ഭയങ്കര ഒരു ആള് തോന്നി. അത്രയും കേട്ടില്ലേ? ഏകദേശം ഒരേ മൊമെന്റ്. രണ്ടുപേർക്കും അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ട്ടോ. ഓ നീലാംബരിയുടെ ഒരു ഇതാണെന്നല്ലോ അല്ലേ? പ്രതികാരാഗ്നി എന്നൊക്കെ പറയും. മറ്റേ പ്രതികാര താണ്ഡവൊക്കെ ആടുന്നല്ലോ ആടുന്നത്. അത് നല്ലോണം ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേ അല്ലേ തീവ്രത. ഓ ഉണ്ട്. അതാണ് സമയമെടുത്തത് കാണിച്ചത്. ഏകദേശം മറ്റേ ക്രോധം അതും അറിയില്ലേ, ഒരേ സമയം സങ്കടമുണ്ട് ദേഷ്യമുണ്ട്. ഇവരെ ഇമാജിനേഷൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം. തീ കൊണ്ടരിച്ച് ഭസ്മാക്കുന്നല്ലോ ഉദ്ദേശിച്ച ഏകദേശം. പക്ഷെ ആ സ്ഥലത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്തു അല്ലേ? പല രീതിയിൽ കാണിച്ചല്ലേ. அந்த வேலைக்காரி மேல கோபம், வெறி, இந்த படையப்ப நாடேனோன்ற வெறி. இப்ப கோபப்பட்டு யாரு என்னமா பண்ண போற? என்கிட்ட வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த அந்த வேலைக்காரன் நாய் நான் படையப்பனை விரும்புறேன்னு தெரிஞ்சு கூட ஒன்னும் தெரியாத பூனை மாதிரி இருந்துகிட்டு அந்த புளிய வளைச்சு போட்டால விட மாட்டேன். அவளை மட்டும் இல்ல, நம்ம அப்பா சாவுக்கு காரணமா இருந்த அந்த படையப்பனையும் அவன் தெய்வமா வணங்குறானே அவங்க அம்மா, அந்த திமிரு பிடிச்ச மூதேவியும் வாழ்நாள் பூரா அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் சாகற மாதிரி அவங்க கூட வாழ்ந்துகிட்டே அவங்கள சாகடிப்பேன். அவன்தான் ஊர் முன்னால அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு போயிட்டானே, இனிமே நீ எப்படி அந்த வீட்டை போய் வாழ முடியும்? முடியும், என்னால முடியும். இந்த நீலாம்பரி நினைச்சா நிச்சயமா முடியும். எல்லாம் ஏன் தப்புதாப்பா. அவன் தங்கச்சி நான் கட்டிக்கலன்னு
என் தங்கச்சி அவன் பழி வாங்குறான். ആ அதுக்கெல்லாம் முன்னாடியே உன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே படையப்ப வசுந்தாவை விரும்பிருக்கான். சரிம்மா, இப்ப என்ன பண்ண சொல்ற சொல்லு. ஆளுங்களை விட்டு இந்த படைப்பை நான் அழைட்டு சொல்லட்டுமா? படையப்ப என்ன மண்ணு நினைச்சு அழிக்கிற ഓ அவன் மலை. உன்னால அவனை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ഓ உனக்கு எதை எப்ப எப்படி செய்யணும்னு தெரியாது. என்கிட்ட விட்டுரு, நான் பாத்துக்கிறேன். அவங்க கல்யாணம் நடக்காது, ഓ நடக்கவும் விட மாட்டேன். அன்னைக்கு படையப்பனை அடைய போறோன்ற ஆசையில இந்த சலங்கை என் கால்ல கட்டினேன். இன்னைக்கு அவன் மேல இருக்கிற வெறியில இந்த சலங்கை என் கால்ல கட்டிருக்கேன். எப்படி நான் விரும்புற சலங்கை என் கால்லயே இருக்கோ அதே மாதிரி நான் விரும்புற என் படையப்பனும் என் கால் கீழே அடக்கி இருக்கு. ഓ அவனையே நினைச்சு கட்டின இந்த சலங்கைய அவனை அடையாம கழட்ட மாட்டேன். இது சத்தியம்டா. ഓ இது சத்தியம்டா. സീനാണല്ലോ. കട്ട സീൻ. ஐயோ என்ன வேண்டாம் வசுந்தரா, പക്ഷെ ഭയങ്കര സീന്. ആ പവർ. நாங்கெல்லாம் தான் ஒன்ன பார்த்து பயந்துக்கணும். ஐயோ அண்ணே ஒரு நிமிஷம், இங்க பாத்தீங்களா அண்ணி எப்படி வெக்கப்படுறாங்கன்னு? கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே எப்படின்னா தாலி கட்டினதுக்கு அப்புறம் அவ்வளவுதான். அண்ணி முகத்தை பாக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு 3 மாசம் அவங்க முகத்தை காட்டுவாங்க. இவர்தான் ரொம்ப வெக்கப்படுவாரு. கொஞ்சம் இப்படி திரும்பி பாரு பாரு. இவன் கல்யாணம் பண்ணாம ഇവരതാ ரொம்ப വെക്കപ്പെടുവാറുന്നല്ലേ. ആ ഓ ഓ മുടക്കാൻ മുടക്കാൻ. ഓ ബീജിയം. ഐ ഷോട്ട് കാണിച്ചണ്ട 2 സ്റ്റെപ്പ് കേറി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആ കേട്ടോ. ആ, ഒരു മറ്റേതും ഉണ്ട് അതിനകത്ത്, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു സംഭവം. അതെ நல்லா இருக்கியா? நல்லா இருக்கேன் சார். இருக்கட்டுமா இருக்கட்டும். வசுந்தராவை பார்க்கணும். போமா போய் பாரு. வாங்க. எத்தனை மாசம்? கொஞ்சம் இருங்க, காஃபி கொண்டு வரேன். ദൈവമേ. உட்காருங்க ക്യാരക്ടർ. உட்காருங்க. இனிமே நீ எனக்கு வேலைக்காரி இல்ல, அவருக்குதான். ஆனா பெரிய வேலைக்காரிடி. யாருக்கும் தெரியாம உள்ளுக்குள்ளேயே ஆசைய வச்சுட்டு இருந்தியே, அத சொன்னேன். என்ன மன்னிச்சிடுமா. நானும் உன் படையப்ப மேல ஆசைப்பட்டேன், ஆனா அது நடக்கல. ஆண்டவன் ஒருத்தன் இருக்கானே, அவன் யார் யாருக்கு என்னென்ன எழுதி வச்சிருக்கானோ அதுபடிதான் நடக்கும். இப்ப எங்க வீட்டு பொண்ணு, உனக்கு ஒரு விசேஷம்னா தாய் வீட்டு சீடு எங்க வீட்டுல இருந்தா வரணும். ஆனா அப்பா செத்து 1 வருஷம் கூட ஆகாம அதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. இருந்தாலும் உன் அக்கா ஸ்தானத்துல இருந்து நான் இதை கொண்டு வந்திருக்கேன். இதை கட்டிக்கிட்டு அம்மன் கோயில்ல உன் பேர்ல அபிஷேகம் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன். போய் செஞ்சுட்டு സാരി. என்ன பெரிய மனுஷன் ஆக்கிறது ஏங்க? நானும் சின்ன பொண்ணுதான், வாங்கிக்க. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ത് രസമായിരുന്നല്ലേ? ആ ഇല്ലേ? ഇല്ല കളറ് കളറ്. അതെന്തായാലും എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നത്. അതും റെഡ്. പക്ഷെ ആ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അക്കസ്ഥാനായിരുന്നില്ലേ ആ ശരിക്കും? ഇത് ആദ്യം മറ്റേ ആ ആൾക്കെന്നെ കിട്ടിയ പണിയായിരുന്നില്ലേ. ആൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ പണിയായിരുന്നില്ലേ അത്. ഓ രണ്ടുപേരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മറ്റേ കളർ ഇട്ടായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര പച്ച പിന്നെയും കുഴപ്പമുണ്ടോ? പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. റെഡിനല്ലേ ഭയങ്കര ഇതാവില്ലേ? ഓ മഞ്ഞള് മഞ്ഞള് ചന്ദനോ മഞ്ഞളോ എന്തോ. ആ മഞ്ഞ കളറാക്കി കളറ്. ഓ പിറകോട്ട് വന്ന് കാണിച്ചോ. ഓടിപ്പോയി. മറ്റേ സോങ് അല്ലേ? സുത്തി സുത്തി
അതൊക്കെ പിന്നെ അടുത്തല്ലേ ചെയ്യാം. ഓൾറെഡി ഒറ്റ സോങ് ചെയ്തല്ലോ, നമുക്ക് അടുത്തല് ചെയ്യാം. വാ, എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം വെട്രി സോങ് തൊട്ട് ഓ അത് വെട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ. ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, നമുക്ക് പറയല്ലേ ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത്രയും തകർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്തത് അല്ലെ. അതും ആ ഒരു തിരിച്ചുവരവിന്റെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അതിന്റെ അകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു മറ്റേ സോങ് അല്ല, അതായത് വെറുതെ ഒരു സോങ് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ സോങ് അല്ല. കാരണം അതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നു, ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും. തലമുറയായിട്ടുള്ള കിട്ടിയ സ്വത്തല്ല ആള് ചെയ്യുന്നത്. ആളിപ്പോ എല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് എന്താ പറയാ അധ്വാനിച്ച് നേടിയ സംഭവം എന്ന് പറയില്ലേ. അച്ഛന്റെ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നിട്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം കാണിച്ച ആ ഒരു പക്ക നമ്മൾ അറിയില്ലേ, ജേക്കബിന്റെ സ്വർഗരാജ്യം മൂവി, അതിന്റെ അകത്ത് ആ ഒരു മറ്റേ എന്തൊരു സോങ് ഇല്ല, ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ സോങ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ഇതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു തിരിച്ചുവരവിന്റെ ഒരു സംഭവം നല്ല രസം തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അമ്മയുടെ ആ ഒരു റിവെഞ്ച്, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം പിടിതരില്ല കേട്ടോ അമ്മയുടെ ആ ഒരു ആക്ടിങ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കാണുന്ന സമയം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോ എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട്, കാരണം അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ളിലധികം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവം ഇല്ല എന്നാണ് മുന്നേ ഏതൊരു സീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ എന്തായാലും നമുക്കറിയാം അതെല്ലാം സംഭവിക്കാൻ പോണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് നല്ലൊരു സീനായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു കിട്ടിയ ഇൻസൾട്ടിനെ തിരിച്ചു കൊടുത്ത ആ ഒരു സംഭവം. അതും കാരണം സ്വന്തം മകളുടെ ആ ഒരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചേട്ടനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അത് അവർ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ദുഃഖത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡബിൾ ദുഃഖം, അവരെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത്. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. അതായത് അന്ന് ഞാൻ വിധവ എന്നുള്ള കാര്യം നീ ഓർത്തില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഏകദേശം നീലാംബരിയുടെയും എഗെയിൻ അല്ലെ അച്ഛൻ. പിന്നെ അച്ഛനവിടെ മരിക്കാൻ കാരണത്തിന് അത് ഒരു റീസൺ ഇതും കൂടിയാണ്. കാരണം അവിടെ കല്യാണം മാറി അതിന്റെ ഒരു സങ്കടം കൂടി അച്ഛനുണ്ടായി. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് അവർക്ക് വന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെയും ലോസ് വന്നു. അച്ഛൻ ഏകദേശം ആ ഒരു ഇൻസൾട്ട് കൊണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം നീലാംബരിയുടെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ്, നീലാംബരി ഇപ്പൊ ഫുൾ അങ്ങട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പടയപ്പേനെ എല്ലാവരെക്കാളും സ്കോർ ചെയ്യുന്ന നീലാംബരി ആട്ടോ. അതാണ് എടുത്തു പറയണ്ടത്. ഇവൻ എന്തോ സമ ഏരിയാസിലെ പടയപ്പേനെ നമ്മൾ മറന്നു ഭയങ്കര. കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ആ ഒരു ഒറ്റ സീനില്ലേ, കുറച്ചു നേരം ആ ഷോട്ട് കാണിച്ച സമയത്ത് പിന്നെ അതിനുശേഷമുള്ള ഡയലോഗ് എല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് നീലാംബരി അങ്ങോട്ട് കത്തി ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വെറുതെ അല്ല ഈ ക്യാരക്ടർ പടയപ്പ വേഴ്സസ് നീലാംബരി എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോഴേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും. കാരണം ചില ഏരിയയിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇവൻ എന്തോ പുള്ളിക്കാരൻ അധികം കാണിക്കും, ചില ഏരിയയിലൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എവിടേക്കും എല്ലാവർക്കും നീലാംബരി എഫക്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്. വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഗംഭീര സംഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ മറ്റേ പാട്ടില്ലേ, മറ്റേ പാട്ട് പാടിയ സിംഗർ നമുക്ക് അറിയില്ല ആരാന്നുള്ള, പക്ഷെ ഗംഭീരമായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടായ ആ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ റഹ്മാൻ സാറിന്റെ ബീറ്റും അങ്ങനെ തന്നെ. ആ ഒരു തുടക്കം തന്നെ നല്ല രസമാണല്ലേ, ആ ഒരു കേൾക്കാൻ തന്നെ നല്ല രസമുള്ള സാധനം. ഏകദേശം മാരേജ് സംഭവമാണ്. പക്ഷെ അത് അലമ്പാക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് അലമ്പൊന്നും ആവില്ല, അത് നമുക്കറിയാം. കാരണം അത് നമ്മൾ എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചങ്ക് സ്റ്റോക്കില് നമ്മൾ ഒരു സീൻ റിയാക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് കുറെ സജഷൻ നമുക്ക് അന്ന് വന്നുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ജയിലർ മൂവി ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഭയങ്കര ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നു. റീൽസിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റീൽസ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊന്നും നമ്മൾ ഈ ഇതിന്റെ പടയപ്പ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ എന്തായാലും ഇവര് തമ്മിൽ ഒന്നിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നറിയാം. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയാ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അത് സസ്പെൻസ് ആണ്, നമുക്കൊരു സസ്പെൻസ് ആണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത ആ ഒരു സോങ് ആണ്. ആ സോങ് അറിയാലോ, ചുറ്റി ചുറ്റി അല്ലേ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത സോങ്ങിൽ കാണാം.